Good afternoon, students. I think that up till the previous lecture, we have covered most of the parts from the topic dyes and its intermediates. But then also in the today's lecture, we are going to overlook to all the topic, whatever the concept that we have covered, starting from the initial discussion of the topic, that is dyes and intermediates. So we'll start the discussion regarding whatever the points we have covered. So we have started our discussion from the syllabus. This is our syllabus where there are points just like a classification and the synthesis of the important dye intermediates by using nitration, sulfonation, and the diazotization reactions. Then commercial processes for the synthesis of various types of the dyes. In that, especially we have discussed azo dyes, then optical brighteners, and thermal sensitive dyes, dispersed dyes, and the reactive dyes. I think that out of all these points, one of the point is remain, that is thermal sensitive dyes. I forgot to find out this point, but in the next lecture, I will try to uh, find out this point, whether it is available somewhere or not, and then we will discuss whether we have to cover this point or not. Okay. So these are the reference books I have recommended at the initial discussion of this topic. And first book is Industrial Dyes and Industrial Dyes Chemistry Properties and Applications by K. Hunger. And the second book is The Fundamental Processes of Dye Chemistry by Hans Eduard Fries and David and Louis Blangy. ठीक आहे, बांगे नाही आहे, ठीक आहे. ऍक्च्युअली ते काय लांगे म्हणतात त्याला, तसं बी हा सायलेंट असतो. Then the next book is Synthetic Dye, which is we have used most of the points we have covered from the topic Synthetic Dyes by Gurudeep and R. Chatwal. And I think that all the three books I have shared already with you. So there is no matter or no problem of the material. So we have started our discussion from the introduction point, and in the introduction we have discussed a dye, or the dye stuff is usually a colored organic compound. It is usually a colored organic compound, or you can say it is a mixture, and that may be used for imparting color to a substrate such as cloth, paper, plastic, or any article, any fabric, so that we can color with the help of the dye. So dye is a chemical compound or mixture of the chemicals which imparts the color to the article. And basically we have seen that dye, what are the different properties dye should possess. So dye should be resistant to the normal laundry or cleansing procedures. Again, all the dyes, again we have seen one more statement, that is all the dyes may not be colored substances. म्हणजे सगळे the dyes हे colored substances नाही आहेत already, because there are so many dyes which are white, okay, which are white, which are called as whiteners or optical brighteners. So these also comes under the dyes. म्हणजे सगळेच dyes हे colored असतात असं काही नाही. तर ते एक स्टेटमेंट आपण बघितलं. आणि आणखीन एक इम्पॉर्टंट स्टेटमेंट आपण ते बघितलं शेवटचं, ते म्हणजे काय की डाय इज अ कलर्ड सबस्टन्स बट ऑल कलर्ड सबस्टन्सेस आर नॉट डाय बेसिकली. तर ते एक महत्वाचं स्टेटमेंट आपण तिथे केलं. देन वी हॅव डिस्कस सम कॅरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द डाय. आज फक्त आपण हायलाइट बघतोय, ऑलरेडी मॅच झालेले आहे, फक्त आपण आता हायलाइट बघणार आहे. त्याच्यामुळे थोडंसं फास्ट होईल, कारण ऑलरेडी तुम्हाला सगळ्या गोष्टी समजलेल्या आहेत, तुमच्या डोळ्याकडून सगळं गेलेलं आहे. सो आय एम जस्ट covering the highlights of this topic only. So characteristics of the dye, we have seen the what should be the characteristics possessed in the dye. The dye must have a stable color. Again, it should have attractive color. Again, it should not undergo any structural changes. Again, we have seen the dye should be attached itself on the material. Again, it should be resistant to the water, light, acid, alkalis. We have seen all these points. Again, it should be a stable line, it should form a good dispersion in the water. So these are the some characteristics we have discussed. Again, we have seen the classification of dye based on its occurrence असं म्हणूया आपण. तर फर्स्ट टाइप आहे तो म्हणजे नॅचरल डाईज, अँड सेकंड टाइप आहे तो म्हणजे सिंथेटिक डाईज. ओके. So in the first type, that is natural dyes, we have seen there are further three classes, that is the dyes which are obtained from the vegetable matter. Second, the dyes which is obtained from the insect, and another one is dye which is obtained from minerals. Again, each class have further different type of the materials that we could use for the synthesis of the dye. So just like in the vegetable matter,
There are plants, seeds, grass weeds, leaves, stem, root, flower. So these are the materials. So with the help of this material, or by using this material, we can prepare or we can synthesize. We cannot say synthesize, but we can extract the dyes from these vegetable material. Again, we can extract the dyes from the very many types of the insects that I have given here. Again, dyes, it could be manufactured by using some minerals just like iron oxide or any other material. And in the synthetic dyes, again, we have seen that further there are three different types of the synthetic dyes. So first one is water soluble, then water insoluble, and the in situ dye, or which is called as a generally color formation dye. In situ color formation dye, it is just like an in-grain dye. Okay, तर बेसिकली वॉटर सोल्युबल डाईज मध्ये आपण परत टाइप्स बघितली. डायरेक्ट, बेसिक, ऍसिड, रिएक्टिव्ह, देन मेटल कॉम्प्लेक्स डाय, solubilized wet dyes. And in the water soluble dye, insoluble dye, again there is wet dye, dispersed dye, sulfur dye. अँड इन सितू कलर फॉर्मेशन मध्ये अजोइक कलर्स बघितले. आता इथे एक फक्त कॉम्प्लिकेशन आहे, ते म्हणजे काही वॉटर सोल्युबल मध्ये पण अजो डाय, सॉरी, वॅट डाय दिलाय, पण तो सोल्युबलाइज्ड वॅट डाय दिलाय सी. आणि वॉटर इनसोल्युबल मध्ये फक्त वॅट डायज असं दिलेलं. नाउ आय थिंक दॅट यू मस्ट नो व्हॉट इज द वॅट डायज अँड व्हॉट इज सोल्युबलाइज्ड वॅट डायज. काय डिफरन्स आहे दोघांमध्ये? जनरली वॅट डायज आर इनसोल्युबल वर, वी हॅव डिस्कस्ड ऑल दिस पार्ट. आणि वॉटर सोल्युबलाइज्ड वॅट डायज आहेत ते साल्ट आहेत, ऍक्च्युअली ते वॉटर सोल्युबल आहेत. तर हे दोन टाइप्स वेगवेगळे आहेत, हे फक्त लक्षात ठेवा की हे जे दोन याच्यामध्ये टाइप दिले आपण, वॅट डायज आणि सोल्युबलाइज्ड वॅट डायज, म्हणजे हा जो आहे प्रकार हा वॉटर सोल्युबल मधला आहे आणि हा वॉटर इनसोल्युबल मधला आहे. ठीक आहे, म्हणजे क्वेश्चन कसा येईल त्याच्यावरनं तुम्ही त्याच्याविषयी आपण थोडंसं काय करायचं, आन्सर जे आहे ते व्यवस्थित द्यायचं. ठीक आहे. सो देन नेक्स्ट वी हॅव सीन द क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन दी बेसिस ऑफ मोड ऑफ ऍप्लिकेशन ऑफ द डाय. तो डाय कसा अप्लाय केला जातो त्याच्यावरून पण क्लासिफिकेशन केलं जातं. तर इथं पण आपण वेगवेगळ्या प्रकारचे जे डायचं क्लासिफिकेशन बघितले, त्याच्यामध्ये ब्रॉडली देर आर टू क्लासेस. वन इज रेडीमेड डाय, अनदर वन इज इनग्रेन डायज. And ready-made dyes again further classified into two types, that is water insoluble dyes, water soluble dyes. Further in the water soluble dyes, again we know water wet dyes, sulfur, and the dispersed dyes. See, this classification is more authentic one, because classification based on the mode of application is one of the worldwide accepted classification of the dye. So therefore you should always remember this classification, because this classification plays very important role as far as concerning the dyes and its what we can say separation based on its mode of applications. Okay, so water insoluble dyes, there are wet dyes, sulfur, and the dispersed dyes. These dyes are insoluble in the water, and therefore these dyes are taken under the category of the water insoluble. Then what is water soluble dye? Under this there are direct dyes, acidic dyes, basic dyes, reactive dyes, and the optical dyes. These are the some types. And at the another side, that is ingrained dye, or which is also called as a developed dye, which is another type of the dye, broad classification मधला. त्याच्यामध्ये इनग्रेन डाईज मध्ये मग अजोइक डाईज, ऑक्सिडेशन कलर्स, और सम मिनरल कलर्स, these dyes comes under the ingrain dye, or which is called as azo dyes. Okay, again we have discussed each dye one by one by looking to its meaning, त्याचं मिनिंग वगैरे काय आहे, त्याचे एक्झाम्पल्स कुठले आहेत. सो ऑल दीज पार्ट वी हॅव डिस्कस्ड इन डिटेल. Then also I will just highlight within 1 or 2 sentences only, so that you could again rememorize what we have discussed earlier while we were discussing in detail about this classification. Okay, so direct dyes, basically what is direct dye? So this dye is applied directly in an aqueous solution to the cotton fibers, so therefore it is called as a direct dye, because this dye is applied directly to the cotton fiber. So we are making a solution of this dye in the aqueous medium, and then we are applying this dye on the fiber. Okay, so again this dye generally contains some groups like a sulfonic acid, and therefore this material or this dye easily soluble in the water. त्याच्यानंतर जनरल हा डाय ज्यावेळेस आपण डाईंग करतो, तर हा डाईंग कसं करतो? बाय डाईंग दिस डाय इन द प्रेझेन्स ऑफ साल्ट, जस्ट लाईक अ सोडियम सल्फेट. आणि त्याच्यामुळे याला कधी कधी साल्ट डाय पण म्हणतात, किंवा सबस्टॅन्सिव्ह डाय असं पण म्हटलं जातं. ठीक आहे. अँड बेसिकली दिस डाय हॅव मोर ॲफिनिटी टुवर्ड द सेल्युलोजिक फायबर्स, म्हणजे कॉटन जो कपडा आहे आपला त्याच्यावर ॲफिनिटी जास्त आहे, बिकॉज दिस डाय कॅन फॉर्म अ हायड्रोजन बॉन्ड
विथ द सेल्युलोजिक फॅब्रिक, आणि त्याच्यामुळे हा डाय जो आहे तो सेल्युलोजिक फॅब्रिकसाठी जास्त वापरतात. याचं एक्झाम्पल बघितलं तर आझोडाय, स्टिल्बीन, थॅलोसायनिन डाय. आझोडाय मध्ये कांगो रेड इज द बेटर एक्झाम्पल ऑफ द डायरेक्ट डाय. ठीक आहे, फक्त तुम्हाला काय करायचं, यू जस्ट हॅव टू रिमेंबर सम एक्झाम्पल्स ऑफ द पर्टिक्युलर टाइप ऑफ द डाय. सपोज Congo red is there, then you must remember it is a type of direct dye, but it is the type of azo dye also. So you should remember these things. Okay, ऑप्शन कसा येतो त्याच्यावरती डिपेंड आहे. डायरेक्ट डायज ऑप्शन आहे, आझो डायज ऑप्शन आहे, तिसरा ऑप्शन आहे तुम्हाला दुसरा कुठला तरी दिला असेल ऍसिडिक डायज, आणि चौथा ऑप्शन काहीतरी वेगळा दिला असेल तर डायरेक्ट अँड आझो बोथ ऑप्शन्स आर करेक्ट. सो दिस यू शुड रिमेंबर. तर अशा पद्धतीने तुम्हाला थोडंसं तयारी प्रिपरेशन जे आहे ते करायला पाहिजे. Then the second one is acid dyes. So basically acid dye, it is the dye which contains some acidic groups like sulfonic, some phenolic groups are there. त्यामुळे acidic dye असं म्हणतो. आणि हा जो डाय आहे तर ऍक्च्युली त्याच्या सोडियम साल्टच्या फॉर्म मध्ये वापरला जातो, आणि त्यामुळे त्याला अनायनिक डाय असं म्हणतात. बेसिकली हे ऍसिड आहे आणि SO3 मायनस, आणि मग ते H प्लस जे आहे ते निघून जाते तर सोडियम येतो, आणि त्याच्यामुळे SO3 मायनस मुळे त्याला अनायनिक डाय असं पण म्हटलं जातं. आणि हे जे डाईज आहेत, सो दिस डाईज हॅव this dye have a more affinity towards the fibers like wool, silk, आणि हे जी काशी फायबर आहे त्याच्यामध्ये याची अफिनिटी जास्त आहे. बेसिकली नायट्रो डाय किंवा आझो डायज हे जे एक्झाम्पल आहेत. आता तुम्ही म्हणणार ऍसिडिक डाय मध्ये पण आझो डाय आलाय आणि डायरेक्ट डाय मध्ये पण आझो डाय आलाय, याचा अर्थ काय होतो? येस, एनीवन प्लीज. इथं बघा, इथं पण आझो डायज सांगितलेलं आहे. आझो डाय इज हिअर ऑल्सो. ओके, and that azo dye is here also. So what does it mean? Yes, acid. which one is correct or which one is wrong? Whether both are correct or whether both are wrong. Yes, Both correct. huh? हायड्रोजन बॉन्डिंग दोन्हीत पण होणारच आहे ना सर? बोथ करेक्ट असतील. बोथ करेक्ट आहेत. म्हणजेच काय की आझो डाय इज व्हेरी वास्ट टाइप ऑफ द डाय. लक्षात घ्या, आझो डाय हा खूप मोठा ग्रुप आहे. आझो डाय मध्ये वेगवेगळ्या प्रकारचे डाय आहेत. आझो डाय मध्ये डायरेक्ट डाय आहे, आझो डाय मध्ये ऍसिड डाय आहे, आझो डाय मध्ये बेसिक डाय आहे. म्हणजे आझो डाय हे काय म्हणजे छोटा ग्रुप क्लास नाही, आझो डाय हा खूप मोठा क्लास आहे. आणि त्याच्यामुळं आझो डाय कॅन बी अ टाइप ऑफ डायरेक्ट डाय, आझो डाय कॅन बी अ टाइप ऑफ ऍसिड डायज ऑल्सो, आझो डाय कॅन बी अ टाइप ऑफ सम अदर डायज ऑल्सो. कारण आझो डायज आपण बघितले, स्पेशली आपण आझो डायज खूप म्हणजे डिटेलमध्ये डिस्कस केली. and where we have seen that azo dye is very vast type of the dye, because there are various types of the dyes involved in the azo dye, various types of the dyes. त्याच्यामुळे azo dye हा कुठे येऊ शकतो, फक्त जस्ट रिमेंबर मेटॅनिल येलो म्हटलं आणि तिथं ऍसिड डायज आणि azo dye हे दोन्ही ऑप्शन असतील तर बोथ ऑप्शन्स आर करेक्ट. ओके, सो यू शुड रिमेंबर ॲज सच. आता बेसिकली हा जो डाय आहे ऍसिड डाय, जनरली इट इज अप्लाइड टू द फायबर और फॅब्रिक फ्रॉम एन ऍसिडिक बाथ which contains the dilute sulfuric acid or acidic acid. आणि त्याच्यामुळे पण त्याला ऍसिड डाय असं म्हणतो. त्याला ऍसिडिक ग्रुप असतात नो डाऊट, आणि इट इज ऑल्सो अप्लाइड इन द ऍसिडिक बाथ, दॅट इज डायल्यूट सल्फ्युरिक ऍसिड किंवा ऍसिडिक ऍसिडचा बाथ असतो. आणि त्याच्यामुळे पण जनरली आपण याला ऍसिड डाय असं जनरली नाव देऊ शकतो. देन द नेक्स्ट टाइप ऑफ द डाय दॅट इज बेसिक डाय. सिंपल, इट इज अगेन जस्ट लाईक ऍसिडिक डाय. In the acidic dye there are acidic groups just like this. In the basic dyes there are some basic groups like amines and some derivatives of the amines. These are the color bases. आणि त्याच्यामुळे ऍक्च्युअली आपण त्याला बेसिक डाय किंवा कॅटायनिक डाय असं पण म्हटलं जातं. कॅटायनिक डाय. वाय कॅटायनिक डाय? कारण जर ऍक्च्युअली NH2 याचा साल्ट असतो, बेसिकली NH2 प्लस वगैरे असतं, आणि याच्या पुढे मग कुठलं तरी एखादा साल्ट असतो त्याच्यामध्ये. ठीक आहे, म्हणजे त्याच्यामुळे साल्ट तयार होतो बेसिकली. याच्या पुढे म्हणजे काय की बेसिकली एक पॉझिटिव्ह एक निगेटिव्ह आयनचा साल्ट तयार होतो, बरोबर. आणि इथं पण मग काय की तो जर त्याचा निगेटिव्ह आयन निघून गेला तर तो कॅटायन शिल्लक राहतो, आणि त्याच्यामुळे त्याला कॅटायनिक डाय असं म्हटलेलं आहे. अगेन दिस डायज आर डायरेक्टली अप्लाइड टू द प्रोटीन फायबर्स जस्ट लाईक वूल, सिल्क अँड सो मेनी अदर थिंग्स. आणि त्याच्यामुळे जनरली याला जर सेल्युलोजिक फायबरला आपण अप्लाय करत असेल बेसिक डायजला, देन वी हॅव टू यूज मॉडर्न विच इज इंटरमिडिएट सबस्टन्स अँड which can fix this basic dye on the cellulosic fiber, but especially directly it is applied to the wool and the silk like fabric. Okay, but not the cellulosic fibers. त्याच्यानंतर याचं जर आपण एक्झाम्पल बघितलं तर इथं बघा परत जनरली काय की जॅन्थिन आहे, थायाझिन डायज, मॅलाकाइट असेल, ट्रायफिनिल, मिथेन डायचे सगळे एक्झाम्पल्स आहेत. ठीक आहे, भरपूर एक्झाम्पल आहेत, आपण बऱ्याच गोष्टी याच्यामध्ये डिस्कस केलेत. देन द नेक्स्ट टाइप इज द डेव्हलप्ड डायज और इनग्रेन डायज.
डेव्हलप डाय किंवा इनग्रेन डाईज काय दिस डाईज आर नॉट बेसिकली रेडीमेड डाईज बट दिस डाईज कॅन बी फॉर्मड ऑन दी सेल्युलोजिक मटेरियल इट सेल्फ. त्या मटेरियल वरतीच तो डाय ऍक्च्युअली फॉर्म केला जातो, बनवला जातो. म्हणजेच काय की जनरली काय की देर आर डाईंग कंपोनंट्स अँड दिस डाईंग कंपोनंट्स आर मिक्सिंग ऑन दी सेल्युलोजिक फॅब्रिक आणि मग तिथं तो ऍक्च्युअली डाय जो आहे तो डेव्हलप होतो, तयार होतो. तर त्याला आपण इनग्रेन डाय किंवा डेव्हलप्ड डाय असं म्हणतो बेसिकली. म्हणजे या डायने डाईंग कसं करतात तर बेसिकली द फायबर इज इम्प्रेग्नेटेड विथ द कपलिंग कंपोनंट. कपलिंग कंपोनंट म्हणजे आजोमध्ये बघितले आपण कपलिंग कंपोनंट, एक फिनॉल कंटेनिंग कंपाऊंड असेल, दुसरा आजो ग्रुप असेल. सो बोथ वे आर जस्ट मिक्सिंग इन वन ऑफ द कॅन and then we are impregnating the fabric material in this can and we are just taking out this fabric and later on the dye will be coupled on the fabric itself and the dye will appear. So that is the developed dye or the ingrained dye. So this is example of develop or there are some other examples of ingrained and the developed dye also. खूप सारे डाईज आहेत की जे काही आजो डाईज आहेत, बऱ्याच ठिकाणी कपलिंग करतो आपण, तर ते सगळे इनग्रेन डाईज किंवा डेव्हलप डाय असं म्हणू शकतो. त्याला आजोईक डाईज जे आहेत, आजोईक असेल किंवा आजो डाय असेल, तर दीज आर द एक्झाम्पल्स ऑफ कपलिंग सॉरी काय असेल की डेव्हलप्ड किंवा इनग्रेन डाय. देन द नेक्स्ट वन इज अ मॉडर्न डाय. सो व्हॉट इज मॉडर्न डाय? व्हॉट इज मॉडर्न डाय? येस मिरजकर, व्हॉट इज मॉडर्न डाय? It is a coupling component. नो, मॉडर्न डाय It is intermediate acidic. intermediate or we can say that in another word. अजून काय सांगता येईल? मॉडर्न म्हणजे काय? व्हॉट इज मॉडर्न? येस, मॉडर्न इज Fabric म्हणजे वर ते apply केला जातो ना तो. yes, sometimes what get happen, dye is not fixed to the fabric, so we're using one of the intermediate material which can help to fix the dye on the fabric. So there are acidic and basic moderns. So in the basic modern there are some hydroxides of the some metals, that is just like chromium, aluminum, iron, tin, cobalt. ह्या काही एलिमेंटचे हायड्रॉक्साइड्स आहेत आणि जनरली दीज बेसिक मॉडर्न्स आर यूज टू फिक्स द ऍसिडिक डाय ऑन दी फॅब्रिक. एखादा ऍसिडिक डाय फॅब्रिक वरती बसत नसेल तर काय करायचं? यूज द chromium hydroxide or use the aluminum hydroxide or use the ferrous hydroxide or use the tin that is stannous hydroxide or use the cobalt hydroxide, so that this acidic dye will form a complex with this material and this complex will fix on the fabric. Okay, the basic modern तो complex तो fabric वरती fix होणार आहे. तर modern काय, it is intermediate material which helps to fix the dye on the fabric. एवढं सांगायचं. काय सांगणार तुम्ही? Modern it is an intermediate organic or inorganic compound which helps to fix the dye on the fabric. आता ऍसिडिक मॉडर्न जो आहे तर तो काय की त्याच्यामध्ये मग टॅनिक ऍसिड्स अशा प्रकारचे जे काही बेस कंपाऊंड्स आहेत तर ते आपण यूज करतो आणि ते बेसिक डाय साठी वापरतो. ठीक आहे, बेसिक डाय साठी. त्यानंतर मॉडर्न्स जनरल आता मॉडर्न मध्ये बऱ्याच गोष्टी आहेत की आपण बेसिकली मग अँथ्राक्विनोन डाय जो आहे तर तो अँथ्राक्विनोन डाय ऍक्च्युअली फिक्स होत नसेल तर मग काय करायचं? वी आर ट्रीटिंग अँथ्राक्विनोन डाय with the aluminum hydroxide. Then what will get happen? So this anthraquinone dye will form a complex with aluminum hydroxide, and then this complex will stick on the fabric. This complex will stick on the fabric permanently. So this is the way. Or we can say that aerochrome black tea. When we take aerochrome black tea and mixed with the aluminum hydroxide, then one complex of the aerochrome black tea and aluminum hydroxide will get formed, and then this complex will stick on the fabric permanently. So this is the way of the मॉडर्न डाय. त्याच्यामध्ये मग क्रोम डायचे एक आपण एक्झाम्पल बघितलं की क्रोमियम हायड्रॉक्साईड यूज करतो आपण ऍज अ मॉडर्न, आणि मग एरिओक्रोम ब्लॅक टीचं क्रोमियम बरोबर रिएक्शन केली की मग तो जो मॉलिक्युल आहे तो तयार होईल कॉम्प्लेक्स, तर त्याला आपण मॉडर्न डाय म्हणतो. ठीक आहे, मॉडर्न डायचं मेन पर्पज काय? व्हॉट इज द मेन पर्पज ऑफ मॉडर्न डाय? येस, व्हॉट इज द मेन पर्पज ऑफ मॉडर्न डाय? आता हे बघा मी सगळं ऑलरेडी डिस्कस करून झालेलं आहे. ऍक्च्युअली इट इज एक्सपेक्टेड टू डिस्कस दिस थिंग विथ यू. हायलाइट म्हणजे काय, मी एकटा हायलाइट करणार नाही, तुम्ही पण थोडंसं हायलाइट करायला पाहिजे ना. येस, फॅब्रिक वरती डायची अफिनिटी वाढवायला. yes, so it is used to enhance the affinity of the dye with respect to the fabric. एखाद्या फॅब्रिकला एखाद्या डायची अफिनिटी होत नसेल, म्हणजे तो पटकन त्याला ऍडर होत नसेल, स्टिक होत नसेल, तर ती अफिनिटी वाढवायसाठी ऍक्च्युअली आपण मॉडर्न हा सबस्टन्स यूज केला आणि त्याच्यामुळं ते जे काही मॉडर्न बरोबर जे काही डाय कॉम्प्लेक्स करतात त्या पूर्ण कॉम्प्लेक्सला आपण मॉडर्न डायच म्हणतो बेसिकली. बरोबर. सो नाउ लेट अस गो टू द नेक्स्ट पॉइंट, दॅट इज वॅट डायज. व्हॉट इज वॅट डाय?
Yes, what is wet dye? Basically, these dyes are insoluble in water. Insoluble in म्हणतो आपण. in हा water. कुठल्या कॅटेगरी मध्ये येतो? वॉटर इन्सोल्युबल डाईज मध्ये येतो. हा कुठे येतो? वॉटर इन्सोल्युबल डाईज मध्ये. अँड दिस आता काय होतं बघा, ऍज these dyes are insoluble in water, we cannot apply this dye directly on the cellulosic fabric. कारण तो वॉटर मध्ये इन्सोल्युबल आहे. मग आपण ऍक्च्युली कशामध्ये करतो डाईंग करताना? काय ऍसिटोन मध्ये करत नाही डाईंग करताना, किंवा अल्कोहोल मध्ये डाईंग करत नाही आपण कपड्यांना, बरोबर आहे की नाही? आपण कपड्यांना डाईंग करताना मोस्टली वर युझिंग ॲक्वेस मीडियम, पाण्यामध्ये डाय बनवतो आणि मग त्याच्यामध्ये तुमचा कपडा जो आहे तो डिप करतो. पण काय होतं बघा, ऍज दिस वॅट डाय इज इन्सोल्युबल इन द वॉटर, इट कॅनॉट बी डायरेक्टली अप्लाइड टू द सेल्युलोजिक फायबर्स. आणि मग असा प्रकार असेल तर मग काय करतो आपण? बाय रिड्युसिंग दिस डाय बाय युझिंग सोडियम हायड्रोसल्फाइड. तर सोडियम हायड्रोसल्फाइड जो आहे तो ऍक्च्युअली तुम्ही इथं रिड्युसिंग एजंट म्हणून यूज करताय, रिड्युसिंग एजंट. ओके. आणि मग तो रिड्युसिंग एजंट यूज करताय अल्कलाइन सोल्युशन मध्ये. आणि मग काय होतं बघा, तो वॅट डाय जो आहे तो रिड्यूस होतो आणि मग लिको कंपाऊंड तयार होतो. लिको कंपाऊंड म्हणजे व्हाईट कलर्ड कंपाऊंड तयार होणार आहे. ओके. आणि मग तो व्हाईट कलर्ड कंपाऊंड आहे तो अल्कली सोल्युबल आहे. दिस कंपाऊंड इज सोल्युबल इन द अल्कलाइन मीडियम. आणि त्याच्यानंतर ही जी प्रोसेस आहे म्हणजे काही रिडक्शन ऑफ द डाय अँड सोल्युबलायझिंग इन अल्कलाइन मीडियम, तर त्याला आपण वॅटिंग असं म्हणतो. म्हणून त्याला वॅट डाय नाव दिले. वॅट डाय म्हणजे काय असेल? रिडक्शन ऑफ द डाय बाय युझिंग सम रिड्युसिंग एजंट्स अँड सोल्युबलायझिंग इट इनटू वन ऑफ द सॉल्व्हंट. किंवा सॉल्व्हंट म्हणू शकत नाही आपण, वन ऑफ द अल्कलाइन मीडियम किंवा ॲक्वेस मीडियम. अल्कलाइन मीडियम मध्ये तो सोल्युबल होतो रिडक्शन केल्यानंतर, आणि त्या प्रोसेसला आपण वॅटिंग असं म्हणतो. आणि म्हणून त्याला वॅट डायज असं नाव दिले. बेसिकली इथं आपण काय करतो? वी आर रिड्युसिंग द डाय बाय युझिंग सोडियम हायड्रोसल्फाइड, and then after its reduction this dye will be soluble in the some alkaline medium, and this process is called as a wetting. तर यालाच आपण वॅटिंग असं म्हणतो. आणि त्याच्यामुळे याच्यावर नाव याला वॅट डाईज दिले. वॅट डायचं एक सिंपल एक्झाम्पल आपण बघितलं तर इंडिगो डाय आहे. इंडिगॉइड डायज किंवा इंडिगो असं म्हणतो आपण. तर इंडिगॉइड डाय जो आहे तर तो ऍक्च्युली बघा असा आहे. बेसिकली दिस इज द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द इंडिगो डाय. इट इज कलर्ड कंपाऊंड नो डाउट, but it is insoluble in the aqueous medium. Then what we are doing? We are just reducing this dye by using sodium hydrosulfide in the alkaline medium in presence of atmospheric air again. Okay. And then what will get happen? The dye undergoes reduction and there is a formation of this salt of this dye because of use of the alkaline medium. And therefore the dye gets soluble. And when the dye gets soluble or when the dye undergoes reduction, then there is a formation of the colorless compound, that is leuco compound तयार होतो. ठीक आहे. आणि मग तुम्ही हे एअरला एक्सपोज केलं की त्याचा जो ओरिजिनल कलर आहे तो परत येतो. तुम्ही म्हणणार मग असं कसं काय, मग सगळे पांढरे डाईज बनवायचे काही नाही. तर काय होतं की तुमचा कलर जो आहे तो परत रिअपिअर होतो. ऍक्च्युअली तो कधी होतो? वेन इट इज अप्लाइड ऑन द फॅब्रिक. कारण एअर ऑक्सिडेशन परत होतं. रिडक्शन झालं इथं, बरोबर. हे रिडक्शन झालं. रिडक्शन होऊन असा कंपाऊंड तयार झाला, हा लिको कंपाऊंड आहे. पण तुम्ही ते फॅब्रिक वरती दिला आणि तुम्ही काय करता? कपडा वाळत घालता उन्हामध्ये. उन्हामध्ये म्हणजे सावलीत घालता किंवा हवेमध्ये वाळत घालता. मग हवेमध्ये ऑक्सिजन आहे. सो by taking the air oxygen, the dye undergoes oxidation and it develop its earlier whatever the own color. त्याचा जो सुरुवातीचा कलर आहे तर तो कलर बेसिकली डेव्हलप होणार आहे. अंडरस्टँड? लक्षात आलं का काय सांगतोय मी? ओके. द नेक्स्ट वन इज सोल्युबलाइज्ड वॅट डाय. हा टाईप कुठं आला? वॉटर सोल्युबल डाईज मध्ये आला. सोल्युबलाइज्ड वॅट डाय काय हो? त्याला आपण काय म्हणतो? इट इज द एक्सटेन्शन ऑफ द वॅट डाईज. वॅट डाईज हे एक्सटेन्शन आहे, जरा ऍडव्हान्स व्हर्जन आहे. इट इज द एक्सटेन्शन ऑफ द वॅट डाय. हे जनरली काय असतं? These are the sodium salts of the sulfuric esters of the leuco compounds. These are the sodium salts of sulfuric esters of the leuco compound. म्हणजे साल्ट फॉर्म मध्ये हे डाय आपण बेसिकली बनवतोय. आणि मग हे डाय ज्यावेळेस या डाय मध्ये ज्यावेळेस फॅब्रिक एखादं इम्प्रेग्नेट करतो आपण आणि मग नंतर त्याला काय करतात? ऑक्सिडायझिंग एजंट बरोबर ट्रीट करतात आणि त्यामुळे त्याचा जो कलर आहे परत तो कलर काय होतो? रिअपिअर होतो. म्हणजे इथं दाखवलेलं बेसिकली फॉलोड बाय ट्रीटमेंट विथ डायल्यूट H2SO4. आणि त्याच्यामुळे काय होतं? बेसिकली हा डाय जो आहे तो या फॉर्म मध्ये अपिअर होतो ज्यावेळेस तुम्ही ऍक्च्युअली हा डाय सोल्युबलच आहे, बट वेन वी आर इम्प्रेग्नेटिंग द वन ऑफ द फॅब्रिक इन दिस डाय, त्यानंतर बाहेर काढलं तर त्याला परत H2SO4 ची ट्रीटमेंट दिली जाते आणि मग तो डाय तुमचा जो आहे तो पहिल्यासारखा रिअपिअर होतो आणि मग त्याचा जो ओरिजिनल कलर आहे सो दॅट कलर विल बी अपिअर ऑन द फॅब्रिक. देन द नेक्स्ट वन इज द सल्फर डाय. सल्फर डाय मध्ये बेसिकली काय? हे पण सेमच आहे बघा. सल्फर डाय मध्ये काय की generally sulfur dyes are insoluble in the water just like a wet dyes. wet dyes सारखं सल्फर डाय सुद्धा वॉटर इन्सोल्युबलच आहेत. आणि त्याच्यामुळे इथं पण काय करतात की सल्फर डायज अंडरगोज रिडक्शन इन प्रेझेन्स ऑफ हॉट सोडियम सल्फाइड इन द अल्कलाइन मीडियम. ही रिएक्शन दाखवली आपण. आता अशा पद्धतीचं सल्फर डायचा एक मॉलिक्यूल दाखवलाय JC1 या पद्धतीचा. आणि हा डाय वॉटर इन्सोल्युबल आहे. मग काय करतो? वी आर रिड्युसिंग दिस डाय इन प्रेझेन्स ऑफ
सोडियम सल्फाइड इन द अल्कलाइन मीडियम. अल्कलाइन मीडियम मध्ये NaOH वगैरे वापरतो आणि मग तो डाय रिड्यूस होतो आणि मग तो रिड्यूस झाला का सोल्युबल होतो. सोल्युबल झाला का याच्यामध्ये फॅब्रिक इम्प्रेग्नेट करायचं आणि नंतर फॅब्रिक इम्प्रेग्नेट केलं की ते फॅब्रिक बाहेर काढायचं आणि ते वाळत घालायचं. वाळत घातलं का परत काय होईल, हा जो कंपाऊंड आहे परत हा उलटा बाण दाखवलाय बघा इकडे, याचा अर्थ काय एअर ऑक्सिडेशन होऊन हा पहिला जो जसा कंपाऊंड आहे तसा तो फॅब्रिक वरती अपिअर होईल आणि त्याच्यामुळे त्याला त्याचा जो ओरिजिनल कलर आहे तो कलर दिसणार आहे. बरोबर. तर याचं एक्झाम्पल आपण बघितलं तर सल्फर ब्लॅक टी फॉर अम्ब्रेला क्लोथ, म्हणजे आपली छत्री काळी जी असते छत्री पूर्ण त्याला जो कलर असतो तो सल्फर ब्लॅक टीचा असतो. लक्षात घ्या. आपल्याकडे जी छत्री आहे ती मोस्टली आता वेगवेगळ्या कलरच्या आलेत, पण ज्या जुन्या छत्र्या होत्या अजूनही आहेत आपल्याकडे त्या ब्लॅक कलरच्या आहेत. सो दिस म्हणजे ब्लॅक कलर कशामुळे काय तर बेसिकली बिकॉज ऑफ दिस सल्फर ब्लॅक टी. प्यायचं ब्लॅक टी नाही तर ते कलरचं नाव आहे सल्फर ब्लॅक टी. तर सल्फराइज्ड वॅट डाय जे आहेत तर ते याला म्हणजे जनरली सल्फरायझेशन प्रोसेसनं पण केलं जातं, म्हणजे थायोनेशन करायचं. तर त्या वेगळ्या प्रोसेस आहेत. तर म्हणजे जनरली डायरेक्ट सिंथेसिस करायचं डाय फॅब्रिकवरती. तर तो एक वेगळा प्रकार याच्यामध्ये आपण बघू शकतो बेसिकली. देन द नेक्स्ट वन इज द डिस्पर्स डाय. डिस्पर्स डाय काय हो, एनीवन प्लीज, काय डिस्पर्स डाय? सेलेटॉन स्कारलेट बी याचं एक एक्झाम्पल आहे. आजो डाय आहे तो डिस्पर्स डाय मध्ये. काय आहे डिस्पर्स डाय हो? त्याला आपण सेमी सिंथेटिक डाय असं म्हणतो आणि जनरली सॉरी सेमी सिंथेटिक किंवा सिंथेटिक फॅब्रिकवरती हा डाय अप्लाय करतो आपण सेल्युलोजच्या फॅब्रिकवरती. म्हणजे फॉर एक्झाम्पल पॉलिमर असतील, पॉलिअमाइड असेल, पॉलिएसिटेट असेल, तर हे जे कंपाऊंड्स आहेत, पॉलिस्टर असेल, तर या कंपाऊंडला डाय करायसाठी ऍक्च्युअली आपण डिस्पर्स डाय जो आहे तो वापरतो. हे डाय हे कसे तो हायड्रोफोबिक आहे. बरोबर आहे ना, म्हणजे यांचा आणि पाण्याचा काही संबंध नाही. कारण पॉलिमर पाण्यात बुडवलं तर ते भिजतं का नाही भिजत. तर अशा हायड्रोफोबिक सबस्टन्सला डाय करण्यासाठी डिस्पर्स डाय वापरतो. डिस्पर्स डाय का वापरतो आपण तर का तर हे जे सेल्युलोज ऍसिटेट असतील, पॉलिअमाइड असतील, तर हे हायड्रोफोबिक असल्यामुळे याला जर पाण्यामध्ये डाईंग केलं तर याला डाईंग होईल का हो? नाही होणार. ह्याचा जर पाण्यामध्ये डायचं सोल्युशन बनवलं आणि पाण्यामध्ये डायचं सोल्युशन बनवलं आणि मग काय केलं, एखादा प्लास्टिकचा तुकडा घेतला आणि तो पाण्यात डिप केला, त्याला डाईंग होणार का? नाही होणार डाईंग. कारण का? बिकॉज these polyamides or polyacetate or these polymer containing fabrics are काय म्हणू शकतो आपण इन्सोल्युबल इन द ॲक्वियस मीडियम. आणि हा डाय पण तसाच आहे, डिस्पर्स आहे. हा ॲक्वियस मध्ये इन्सोल्युबलच आहे आणि मग इन्सोल्युबल असल्यामुळे पण ह्याचं काय की फाईनली असं डिस्पर्शन त्या वॉटरमध्ये होतं. फायनली डिस्पर्शन वॉटरमध्ये होतं. म्हणजे कधी होतं? बाय युझिंग सुटेबल डिस्पर्सिंग एजंट. तुमचा हा डिस्पर्स डाय जो आहे ना तो वॉटरमध्ये पण इन्सोल्युबलच आहे, पण त्याच्यामध्ये डिस्पर्सिंग एजंट टाकतात की जेणेकरून असे फाईन पार्टिकल तयार होतात आणि ते एकसारखे त्या सॉल्व्हंटमध्ये किंवा त्या सोल्युशनमध्ये पसरतात. आणि मग ऍक्च्युअली काय होतं बघा, ते पाण्यामध्ये जर इन्सोल्युबल असले डाय आणि तुमचे फॅब्रिक सुद्धा पाण्यामध्ये, फॅब्रिकला पण पाण्याचा काही इफेक्ट होत नाही, पण जर फॅब्रिक पाण्यामध्ये डिप केलं तर ते डिस्पर्स झालेले जे डायचे पार्टिकल आहेत ना दॅट विल स्टिक ऑन दी काय असेल की सेमी सिंथेटिक और सिंथेटिक फॅब्रिक, म्हणजे पॉलिअमाइड, पॉलिस्टर, त्याच्यावरती जाऊन ते स्टिक होतील. बरोबर. कारण ते हायड्रोफोबिक इन नेचरचे नाही, त्याच्यामुळे ते जनरली काय होतील की पाण्याला सोडतील आणि ते तुमच्या जो तुम्ही डिप केलेला जो एखादा म्हणजे फायबरचा तुकडा आहे किंवा एखादा पॉलिअमाइडचा कप म्हणजे तुकडा आहे तर तो त्याला येऊन चिकटतील. कारण ते वॉटर इन्सोल्युबल आहेत किंवा वॉटर हायड्रोफोबिक आहेत, त्याला पाणी आवडत नाही, त्यामुळे ते पाण्याला पटकन सोडून देतील. तर अशा प्रकारचे डाय जे आहेत त्याच्यामध्ये सेलेटॉन स्कारलेट बी आहे आणि बरेच याच्यामध्ये आणखी एक्झाम्पल्स जे आहेत ते आपण देऊ शकतो. देन रिएक्टिव्ह डाय. आता रिएक्टिव्ह डाय काय हो? रिएक्टिव्ह डाय काय आहे? व्हॉट इज रिएक्टिव्ह डाय? येस. डायरेक्ट रिॲक्ट होणार ना फायबर. जनरली काय असेल की ती डाय बेसिकली याच्यामध्ये काय असेल की क्रोमोफोर अटॅच टू द फायबर रिएक्टिव्ह सिस्टम. म्हणजे आता जनरली काय असेल याच्यामध्ये हो? येस, डायरेक्ट रिएक्ट होणार म्हणजे काय होणार? येस, येस. काय सांगितलं डायरेक्ट? इथं काय होतं बघा, आता जनरली बघा आपला जो फॅब्रिक आहे सेल्युलोजिक फॅब्रिक आहे, समजा सेल्युलोजिक फॅब्रिक, तर ते फॅब्रिक जर आपण मायक्रोस्ट्रक्चर बघितलं पूर्ण तर त्याच्यामध्ये हायड्रॉक्सिल असे ग्रुप असतात. आणि मग हे रिएक्टिव्ह डायज काय की दीज आर हेट्रोसायक्लिक कंपाऊंड असतात आणि ते हेट्रोसायक्लिक कंपाऊंड डायरेक्ट तुम्ही काय केले त्या फॅब्रिकवरती टाकले की काय होतं बघा, ते हेट्रोसायक्लिक कंपाऊंड तुमच्या
सेल्युलोज फॅब्रिक जे आहे त्याच्यावर असणारे जे हायड्रॉक्सिल ग्रुप आहेत त्याला ते डायरेक्ट रिॲक्ट होतात आणि त्याच्याबरोबर रिॲक्ट झाल्यामुळे डायरेक्ट द डाय तयार होतो. ओके, तर त्याला आपण रिएक्टिव्ह डाय असं म्हणतो. म्हणजे द डाय डायरेक्टली रिॲक्ट्स विथ फॅब्रिक. आता इथं बघा फॉर एक्झाम्पल फक्त हायड्रॉक्सिलच नाही, अमाइड वगैरे ग्रुप असेल तरी पण ते रिॲक्टिव्ह होतात. इथं बघा, इथं दाखवले हा डाय अमाइड ग्रुपचा आहे आणि सायनोरिक क्लोराईड ऍक्च्युली हा आता इंटरमिडिएट वापरून तयार केलेला प्रकार आहे. म्हणजे जनरली पण ऍक्च्युली फॅब्रिकवरती सुद्धा हायड्रॉक्सिल ग्रुप वगैरे जर असतील आणि तुम्ही एखाद्या हेट्रोसायक्लिक कंपाऊंड फॅब्रिकवरती अटॅच केला किंवा टाकला तर काय होईल, दिस हेट्रोसायक्लिक कंपाऊंड मे रिएक्ट विथ द हायड्रॉक्सिल ग्रुप प्रेझेंट इन द सेल्युलोजिक फॅब्रिक आणि तिथं रिॲक्शन होऊन मग तो डाय तयार होतो डायरेक्ट फॅब्रिकवरती. तर त्याला आपण रिएक्टिव्ह डाय असं म्हटले. म्हणजे तो ऍक्च्युली डायरेक्ट रिॲक्शनच तुमच्या फॅब्रिकवरती होती आणि त्याच्यामुळे त्याला रिएक्टिव्ह डाय असं म्हणतो. किंवा फॅब्रिकवरच्या एखाद्या फंक्शनल ग्रुप बरोबर तुमची रिॲक्शन होते त्या तुम्ही टाकलेल्या एखाद्या कंपोनंटची, तर त्याच्यामुळे त्याला रिएक्टिव्ह डाय असं म्हटलेलं आहे. ठीक आहे. तर रिएक्टिव्ह डाय जो आहे आणखीन एक प्रकार आपण म्हणजे मिळतो ते म्हणजे ऍक्शन ऑफ द सायनोरिक क्लोराइड ऑन डाय कंटेनिंग अमिनो ग्रुप ऍट लो टेम्परेचर इन अ न्यूट्रल मीडियम. म्हणजे काय केलं बघा, सायनोरिक क्लोराइड घ्यायचं, ते पण तुम्ही एखाद्या ऍक्वेस सोल्युशन मध्ये टाकायचं आणि डाय पण घ्यायचं, ते पण ऍक्वेस सोल्युशन मध्ये टाकायचं, तुमचा कपडा पण त्याच्यामध्ये असेल तर काय होईल बघा, ती सायनोरिक क्लोराइड विल रिएक्ट विथ डाय विच कंटेन्स अमाइन ग्रुप. इथं शेवटी रिएक्शन दाखवली बघा आणि लो टेम्परेचरला रिएक्शन आहे, न्यूट्रल मीडियमला रिएक्शन आहे, त्यामुळे अशा पद्धतीचं डाय तयार होतो आणि तो डायरेक्ट काय होतो फॅब्रिकवरती अप्लाय होतो. त्याला आपण सायनोरेशन असं पण म्हणतो जनरली. तर हा बेसिकली रिएक्टिव्ह डाय आहे. याच्यामध्ये पण बेसिकली दोन प्रकार आहेत, ते म्हणजे डायक्लोरोट्रायझन आणि मोनोक्लोरोट्रायझन. सायनोरिक ऍसिड सायनोरिक क्लोराइड कुठलं वापरले त्याच्यावर याचे प्रकार जे आहेत ते पडतात बेसिकली. शेवटचा प्रकार तो म्हणजे मला वाटतं सॉल्वंट डायज. सॉल्वंट डायज काय की दीज डायज आर वॉटर इनसोल्युबल आणि मग त्यामुळे त्याला कुठलं तरी दुसरं एखादं ऑर्गॅनिक सॉल्वंट वापरावं लागतं. जस्ट लाईक काय असेल की याच्यामध्ये ऑर्गॅनिक सॉल्वंटमध्ये एकतर मग हायड्रोकार्बन असतील किंवा अल्कोहोल असेल, क्लोरिनेटेड हायड्रोकार्बन असतील, असे कुठले तरी वेगवेगळे प्रकारचे जे अदर सॉल्वंट आहेत ऑर्गॅनिक सॉल्वंट, तर त्याच्यामध्ये हे डाईंग करतात, त्याच्यामध्ये त्याला सॉल्वंट डाय असं म्हटलं. त्याच्यामध्ये बरेचसे वेगवेगळे डाय आहेत, आजो आहे, अँथ्राक्विनोन किंवा ट्रायफिनिल मिथेनचे डायज आहेत. तर ते डायज आपण इथं बेसिकली डिस्कस करू शकतो. ठीक आहे. सो इन द नेक्स्ट लेक्चर विल डिस्कस द सिंथेसिस ऑफ द डाय इंटरमिडिएट्स because we have less than 1 minute. If you have any questions, any doubt, you can share your questions with me. Session is open for the discussion. Okay, thank you. If you have any question, you can ask your question.